Oh, ni ada dua ekor. Tiga ada dua ekor, tiga ekor perempuan ekor itu. Nanti dia fikirnya. Ya, ada dengan Allah dengan. Tuan Eng, Tipu masyarakat India. 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 selamatkan, 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 selamatkan. Jangan tipu, jangan tipu, jangan tipu, jangan tipu, selamatkan, 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 jangan tipu, jangan tipu, jangan tipu, jangan tipu, penipu, DAP. 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 penipu. Today, 30th June 2009, we just met YB Lim Guan Eng. We have given a letter, an appeal letter by Vaishnavi Vedamurti to Lim Guan Eng, appealing to protect and preserve Kampung Buah Pala. Basically, we have handed this letter to his representative. And we also had residents from Kampung Buah Pala accompanied us to his office, and it was a very sad state of affairs. I spoke to one of the residents. He's about 50 years old. He told me he was very upset. He said that his mother is about 80 years of age, and she's bedridden and she's very sick, and he's not sure how he's going to handle all of this. And he's got his wife and daughters who have not slept and eaten for days now, because they all are so worried about it, and they even have this fear that they may even set a fire to the village to get them out. So much so, apparently some of the residents are not sleeping at night. And there was this other man, he was about the age of 40. He gave me 2 telephone numbers. That's his wife and daughter, and asked me if I could speak to them and console them, because they all are so terrified, they are so worried. And while I was talking to this man, I saw another lady from a distance. I could see she was crying. And there was one other resident, a lady resident, who came up to me. She was speechless, she could not speak. She was tearing and she was very, very upset. And I also saw some of the little girls from the age of 7 up to about 12, 13 years of age. And these girls, it was very sad the way they came and held my hands. I could feel that they are so scared that they will lose the village. And they asked me if they could have their village back. This time I was speechless, and I was very upset, of course, seeing the children, at this age, at this tender age, they have this fear. The political secretary also told me that they have formed a committee to investigate into this matter, and I told him that we are not interested in the investigation. Just return the land back to the poor and helpless people. Just go and ask the Chief Minister to go down and see the residents and sort out the problem.
instead of sitting in the office and saying, setting up committees, we're not interested in all these committees. Just solve the problem. ஓகே, வணக்கம். என் பேர் சிவா. சரி, நாங்கள் போனது இந்த மகதீர் கொடுக்க போனோம் சீஃப் மினிஸ்டருக்கு. ஆனால் நாங்கள் போகும்போது எங்களை தடுக்கப்பட்டாங்க. அதாவது எங்களால் வெறும் 5 பேர் தான் வந்து உள்ளே போக முடியும்னு சொன்னாங்க. அப்போ நாங்கள் சொன்னோம், ஓட்டு வாங்கும்போது மட்டும் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் பார்க்குறீங்க, ஆனால் உரிமையை கேட்கும் போது வெறும் 5 பேரை மட்டும் தப்பீஸ் பண்ணி நீங்கள் உள்ளுக்கு கொண்டு போகிறீங்க, இது என்ன நியாயம்னு கேட்டோட அப்புறம் எல்லாத்தையும் விட்டாங்க பாருங்க உள்ளுக்கு. ஆனால் இது என்ன ஒரு ஒரு கவலையான ஒரு விஷயம்னா, இன்னும் 2 நாளில் அந்த இடம் வந்து உடைக்கப்படுறதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது பாருங்க. ஆனால் அங்கே வந்து அவங்க இந்தியர்கள் வந்து உண்மையில் அவங்க வயிற்று பொழப்பையும் அவங்க வந்து மாடு வளர்த்து இந்த பால் விற்கிறது தான் அவங்களோட வயிற்று பொழப்பு பாருங்களேன். ஸோ அவங்களுக்குன்னு வேறு இடமே இல்லை. இது இன்னொன்று என்னன்னா, இந்த கிராமம் வந்து ஒரு 200 வருஷமாக இருக்கிற ஒரு கிராமம். அது கன்சிடர் வந்து ஒரு ஹெரிட்டேஜ் இதில் போடுற ஒரு கிராமம் பாருங்கள். ஆனால் இந்த ஏற்கனவே உள்ள அரசாங்கம் இந்த தப்பு செஞ்சிருச்சு. அதாவது நிலத்தை வந்து ஒரு தனியாருக்கு விற்றுட்டாங்க. ஆனால் இப்போ எடுத்த அரசாங்கம், அதாவது டிஏபி வந்து ஏற்கனவே எலெக்ஷன் கேம்பெயினில் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, நாங்கள் வந்து இதுக்கு ஒரு முடிவு சொல்லுன்னா ஒரு நல்ல முடிவு உங்களுக்காக நாங்கள் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் ஏமாற்றிட்டாங்க டிஏபி. அதாவது அவங்க வந்து இதை வந்து பார்த்து தெரியாத மாதிரி அப்படியே விட்டுட்டாங்க. நம்ம என்ன இந்த கோர்ட் கேஸு போய் இப்போ ஃபெட்ரல் கோர்ட்டு போய் ஹையர் கோர்ட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் பேசாமல் இருந்துட்டாங்க, எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்கலை. அதனால் இன்ட்ரா அடிப்படையில், மக்கள் சக்தி அடிப்படையில் நாங்கள் இன்றைக்கி போயிட்டு ஒரு மெனு கொடுத்தோம், அதாவது மெமோ கொடுத்து எங்களோட என்ன எங்களுக்கு அதாவது வி ஆர் அகெயின்ஸ்ட் தட்லாம், அதாவது எங்களுக்கு பிடிச்சிக்கல பாருங்கள் இந்த அரசாங்கம் எப்படி அவங்க நடத்துறது. ஸோ அந்த அடிப்படையில் வந்து லீ மெங் குவான் வந்து ரொம்ப ஏமாத்திருக்காரு. இன்னொன்று என்னன்னா, அவர் அறவே அந்த கிராமத்துக்கு போனதே இல்லை. அதாவது அந்த கம்பம் போப்பாலுக்கு அவர் போனதே இல்லை. எலெக்ஷனில் வந்து சும்மா ஒரு ஜட்ஜி தான் பண்ணியிருக்காரு, ப்ராமிஸ் தான் பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் ஆக்சுவலி அவர் வந்து அந்த கிராமத்தில் போய் அவங்களோட சூழ்நிலை எப்படி இருந்துச்சு, சரி இந்த பிரச்சனையை எப்படி தீர்வு காணலான்ட்டு ஒன்றுமே அவர் வந்து எடுக்கலை. அதனால் நான் உண்மையில் ரொம்ப வருத்தப்படுறோம். அங்கே உள்ளவங்களை பார்த்தா ரொம்ப பேர் வந்து பயத்தில் இருக்காங்க. இப்போ அதாவது எப்போ வேணாலும் அவங்க வீடு உடைக்கப்படும். இன்னொன்று என்ன அவங்க பயப்படுறாங்கன்னா, ராத்திரி அவங்க வீடை வந்து பல நபர் வந்து எரிப்பாங்கன்னு ரொம்ப பயத்தில் இருக்காங்க. அதனால தான் நம்ம வந்து மக்கள் சக்தி இன்ட்ரா வந்து மலேசியா பூராவில் அனைத்து டிஏபியோட கட்சி ஆஃபீஸ் முன்னுக்கு இன்றைக்கி நாங்கள் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணோம். ஸோ நீங்களே இதை வந்து தீர்மானிச்சிங்களா, உண்மையிலே டிஏபி வந்து மக்களுக்காக போராடுதா இல்லை ஒரு ஓகே. இதில் இன்னொரு விஷயம் நாங்கள் வந்து ஆட் பண்ணோம். அதாவது லீ மெங் குவான் நினச்சா இந்த கம்பத்தோட பிரச்சனை, அதாவது கம்பம் கோபாலோட பிரச்சனையை வந்து டெம்பரரியாக வந்து அவங்க ஸ்டாப் பண்ணலாம். அதாவது டெவலப்பர் வந்து இதை எடுக்காதுக்காண்டியும் டெம்பரரியாக ஸ்டாப் பண்ணலாம். ஏன்னா அவர் வந்து அந்த குலாபிலங்க அவர் தான் சீஃப் மினிஸ்டர் பாருங்க. அந்த ஃபெட்ரல் லேண்ட் அக்விசிஷன் ஆக்டு அந்த அக்டா தன்னா நிகாரில் வந்து அவருக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குது பாருங்க. அதாவது இந்த நில பிரச்சனையை டெம்பரரியாக ஸ்டாப் பண்ணுற எல்லா பவரும் அவர் கையில் இருக்குது. ஆனால் இதை அவர் செய்யலை. ஏன்? இன்னொன்று என்னென்னா, எலெக்ஷன் டைமில் வந்து அவர் வந்து இந்த ப்ராமிஸ்லாம் சொல்லியிருக்காரு, நான் வந்து இந்த பிரச்சனையை வந்து நான் கையாளுறேன், இந்த பிரச்சனையை எல்லாம் சால்வ் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு இப்போ தெரியாத மாதிரி இருக்காரு. இது தான் வந்து உண்மையிலே வந்து மக்கள் அரசாங்கன்ட்டு டிஏபி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு. இதுதான் மக்கள் அரசாங்கமா இல்லை யார் அவங்க ஏமாத்துறாங்க? ஏன் நம்ம இந்திய சமுதாயத்தை எப்போயுமே இந்த மாதிரி ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க? நீங்களே இதை வந்து ஒரு முடிவு எடுங்க. நன்றி. என் பேர் சரவணன். இன்றைக்கி நானும் பிணைக்கு போனேன். இன்றைக்கி ரொம்ப ஆவலாக இருந்தோம், போயிட்டு உங்கள் லீங்கான் போய் பார்க்கலான்ட்டு இந்த மெமரண்டை கொடுத்து அவர் வந்து வாங்குவார்ட்டு. இன்றைக்கி போனது நமக்கு இன்னும் ஒரு ஏமாற்றம் பட்ட மாதிரி தான் தெரியுது. இன்னும் அவர் வந்து பார்க்கல, அவர் பிஏ தான் வந்து பார்த்தாரு. அதே சமயத்தில் அங்குள்ள மக்களை நம்ம பார்க்கும் போதும் நம்மளுக்கே ரொம்ப கவலையாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த அடிப்படையில் வந்து தமிழகம்லாம் ஒற்றுமையாக இருந்து இந்த கம்பத்தை எப்படியும் காப்பாற்றணுன்ட்டு எல்லாம் போராடணும். அதான் முக்கியம். சிவாமலை சொன்ன மாதிரி